नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मुकेश पवार। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2026 को जंडियाला ग्रुप में से एक सोनू ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ हम अज्ञात हमलावरों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी और जिससे पूरे दहशत का जो माहौल था वह जंडियाला ग्रुप में देखने को मिला और जो घटना थी पूरी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। जिसके चलते पंजाब पुलिस जो अमृतसर देहात की जो पुलिस थी वह एक्शन मोड में आती है और उनकी तरफ से जो केस की छानबीन की जाती है और जिसके चलते जो जांच की जाती है, उस जांच के चलते 2 जो आरोपी हैं, उनका पुलिस को पता चलता है, जो तरन-तारन के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनकी तरफ से इस जगह की जो रेकी की गई थी वो उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है पुलिस की तरफ से। उसके बाद उनके बताए जाने के मुताबिक 2 जो लोग जिनकी तरफ से गोलियाँ चलाई गई थी सोनू ज्वेलर्स की दुकान पर, उस उन उन दोनों को भी जो है पुलिस की तरफ से अरेस्ट करने के जो आगे काम किया जाता है, उनकी धरपकड़ के लिए जो काम किया जाता है। पर जंडियाला गुरु में नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध जो मोटरसाइकिल सवार 2 युवक हैं, वह दिखाई देती है। पुलिस की तरफ से उनको रोके जाने की जो कोशिश की गई, उनको रोके जाने के लिए जो सिग्नल दिया गया, पर कहीं न कहीं उन दोनों की तरफ से पुलिस पार्टी पर जो फायर किया गया, जिसके चलते जवाबी कार्रवाई में अमृतसर देहाती पुलिस की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाई की गई। तो एक आरोपी जिसका नाम आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी जो जिनके नाम एक विशालदीप और एक आकाशदीप जो नाम बताए जा रहे हैं, एक आरोपी के जो पाँव में गोली लग जाती है, जिसके चलते वह जख्मी हो जाता है, उसको अस्पताल पुलिस की तरफ से अस्पताल उसको भिजवाया जाता है और दूसरे आरोपी को भी वहीं पर ही दर पकड़ लिया जाता है। और जिसके चलते जो जंडियाला गुरु में एक ज्वेलर्स की दुकान पर जिस तरह से इन दोनों नौजवानों की तरफ इन दोनों आरोपियों की तरफ से गोली चलाई गई थी, उसके चलते पंजाब पुलिस की अमृतसर देहात पुलिस की तरफ से जो है ये इस केस को जो सॉल्व है वह कर लिया गया है। इन किनके कहने पर इन लोगों ने जो गोली चलाई थी, किनके कहने पर जो रेकी की गई थी, इसके ये अभी जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि इस पर अभी जांच की जा रही है, किन लोगों के कहने पर इन लोगों ने जो है ज्वेलर्स की दुकान पर गोली चलाई थी, क्या फिरौती का कोई मामला था या इसको इसको लेकर ये हर पहलू से जो है इसकी जांच की जा रही है। ये 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਜੰਡਿਆਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਐਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਸੋਨੂ ਜਵੈਲਰਸ। ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫॉर्चुनेटली कोई इंजरी नहीं हुई। बट चूंकि एक बड़े बाजार च फायरिंग हुई तो इट वाज अ सीरीयस थिंग और थोड़ा ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 7 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ 109 ਬੀਐਨਐਸ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਔਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਐਸਐਚਓ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਰਬੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਜਪਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬਟ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਨ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਡਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਜਪਾਲ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਐਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਜਪਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ 4-5 ਮੁਕਦਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਔਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਚੀਨਾ ਜ਼ਬਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-5 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਨ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਰ? वो पार्टी तो आप ले लेंगे, एग्जैक्टली आई डोंट हैव द काउंट। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुकेश बावा, अमृतसर।